صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة إلى الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا وكشف جميع ذياتي وصرف مكائد العدا والطوب بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أفضل حضرة سيدنا حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا حبيب عبد الله بن عمر الشاطر وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر سيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسن وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني وحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى الوالد حجي صوفيا بن جدة حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كيني بن حسين بن نور حجي لياس وجدة حجي سليمان بن منهج قريش وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير حتى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة من المقربين. يا كثير النوال حسنا في عالي قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah majlis ahbabus sholihin yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan taufik hidayah, masih mau hadir ke majlis ilmu, majlis zikir, majlis ahbabus sholihin. Mudah-mudahan dari majlis ini kita pulang bawa ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kita semakin bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wah, Buyung berapa jam jadinya? Oh, berapa? Masya Allah, luar biasa. Orang Padang yang mulai keluar bertiga tadi. Baik, hadirin rahimakumullah ayyuhal ahbab. Malam ini saya tadi berpikir mau baca fikih, cuma karena besok lusa Kamis itu hari Asyura, kayaknya lebih enak kita bahas tentang hari Asyura ya. Apa itu Asyura? Kenapa kok begitu mulia Asyura itu? Ya. Di sini di kitab yang saya pegang ini namanya Nuzhatul Majalis dengan Irsyadul Ibad. Jadi ada dua kitab rujukan kita mengenai hari Asyura. Tadi pagi di Nurul Yakin saya sudah membahas sedikit tentang hari Asyura yang ada di kitab Irsyadul Ibad. Ini ada tambahan di kitab Nuzhatul Majalis tentang hari Asyura. Ya. Dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Ini apa kitab isinya ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan hikayat-hikayat. Jadi mungkin ada seru kalau buat cerita gitu ya. Cuma memang di sini kedudukan hadisnya tidak diterangkan apakah itu sahih atau hasan atau dhaif ya. Yang bagus kita amalkan, yang kira-kira biasanya kalau ciri-ciri hadis dhaif itu biasanya enggak seluruhnya itu menjanjikan pahala-pahala yang luar biasa gitu ya biasanya kita. Di sini dikatakan an Anas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma awal jumu'atin min al-muharram ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa di Jumat pertama di bulan Muharram. Wah, lewat. Ya, lewat kita. Ini udah malam 9 ini. Jumat. Harusnya Jumat kemarin ya. Ya. Yang pertama yang puasa di awal Jumat di bulan Muharram, Allah ampuni dosa dia yang sudah lalu. Wa man shoma thalathata ayyam min al-muharram al-khamis wal jum'ah was sabt kataballahu lahu ibadah tis'a mi'asana. Ya, tis'a mi'an. Barang siapa yang puasa 3 hari di bulan Muharram, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, maka Allah catat bagi dia ibadah. Di sini bahkan riwayatnya 900 tahun. Ada riwayat mengatakan 500 tahun ibadah. Ya. Nah, ini Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi
Kalau kita puasa Asyuranya hari Kamis, usahakan nyambung sama Jumat dan Sabtu. Ya, hari Kamisnya puasa sunnah hari Kamis dan hari Asyura 2, hari Jumat dan hari Sabtunya puasa sunnah di bulan Muharram. Nah itu aja. Dan bulan Muharram itu hadisnya ada yang puasa yang utama setelah Ramadan dan Rasulullah puasa di bulan Muharram. Dan Nabi nggak nentuin harus cuma 3 hari atau cuma sehari, bebas pokoknya bulan Muharram ya. Boleh ya. 900 tahun hadirin. Nah, di sini kita nggak diterangkan di sini apakah hadisnya dhaif atau apa. Cuma secara umum bulan Muharram itu memang diperbolehkan, dianjurkan memperbanyak puasa. Ya kalau kita puasa tiba-tiba alhamdulillah dapat pahala ibadah 900 tahun, masya Allah. Umur kita capek aja loh, mungkin nggak nyampe. Ya. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Allah memang kasih umur kita pendek-pendek. Cuma banyak cara yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad supaya dapat pahala yang berlipat-lipat ganda, bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Ya. Seperti misalnya Lailatul Qadar, yang dapat Lailatul Qadar seperti ibadah lebih baik dibanding 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun lebih. Oh, kalau tiap tahun kita dapat, kita ibadah seperti orang yang umurnya ratusan tahun. Ya, masya Allah. Jadi manfaatin momen-momen seperti ini, manfaatin. Ya, jangan sampai terbuang sia-sia. Kemudian وسيأتي في باب فضل هذا الأمة في باب فضل هذه الأمة أن هذه الروايات وردت في الأشهر الحرم من غير تقييد بالمحرم. Jadi nanti ada keterangan tadi yang akan datang katanya bahwasanya hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah puasa 3 hari di Kamis, Jumat, Sabtu itu riwayatnya yang banyak itu katanya dikerjakan di seluruh bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi nggak harus bulan Muharram, yang penting Asyhurul Hurum. Ya, nah ini kebetulan kita masih Asyhurul Hurum, Muharram, jadi manfaatin. Nanti ketemu lagi Rajab. Ya, Rajab Asyhurul Hurum. Jadi tidak dibatasi sama bulan Muharram saja. Ya. Bahkan ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani yang bunyinya man shoma yauman minal Muharram kana lahu bikulli yaumin 30 yauman. Orang yang puasa di bulan Muharram 1 hari, maka bagi dia pahala seperti ya puasa 30 hari. 1 hari diganjar 30 hari. Ini puasa di bulan Muharram. Mau hari apa aja boleh, semampu kita. Yang minimal kalau emang nggak mampu full, Daud. Kalau nggak mampu full ya Senin Kamis. Ya. Kalau nggak mampu ya Taswa Asyura. Kalau nggak mampu ya Asyura. Nggak mampu juga, kebangetan ya. Males, Ramadan itu. Baik, kemudian ini kenapa Asyura ini begitu mulia ya di mata syariat umat Islam ya, mata syariat Nabi kita Muhammad SAW, karena banyak peristiwa yang mana Allah di hari itu memuliakan para nabinya. Di antara peristiwa ya yang Allah muliakan para nabinya, istofa Adam. Allah memilih Nabiullah Adam menjadi khalifah tuh, dipilih kapan? Di hari Asyura. Ya, itu Nabi Adam ketika Allah ingin ciptakan, Allah ngasih tahu dulu sama malaikat. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan ya di muka bumi khalifah, pemimpin pengganti saya di muka bumi. Ya, malaikat sempat ada protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang mana nanti kerjaannya cuma berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, berperang. Sedangkan kami ini udah ada, kami ini bertasbih, mensucikan engkau yang sepanjang hari. Kata Allah, udah saya lebih tahu dibandingkan kalian. Itu ya. Karena dulu sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi ini udah dihuni sama jin. Ya, jin yang penuh di muka bumi ini. Nah, jin ini sama kayak manusia, berbangsa-bangsa begitu, ya. Dan akhirnya mereka berperang, menumpahkan darah antar sesama jin. Akhirnya Allah utus pasukan malaikat, ya, untuk menghentikan peperangan jin ini. Dan jin yang tadinya bertempat di daratan diusir, tinggal di lautan, di perairan, di danau, di sungai, di laut. Makanya rata-rata kerajaan jin itu ya di air. Ya. Siapa tuh? Nyiro Kidul, itu kan ya, itu di laut. Ya, segitiga Bermuda, ya, itu semua rata-rata di laut. Nah begitu kejadiannya.
Nah barulah setelah itu Allah ya ciptakan Nabi Adam, lalu dengan cerita ya beliau makan buah khuldi diturunkan ke bumi. Akhirnya Nabi Adam lah menjadi khalifah. Ini peristiwanya. Yang Nabi Adam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura. Wa rufi'a Idris. Nabiullah Idris itu diangkat ke langit kapan? Juga di hari Asyura. Ya. Nabi Idris itu pernah minta sama Allah, ya Allah saya pengen lihat surga. Ya. Kita mau keluar, enggak keluar. Kasih izin lihat ke surga. Lihat surga, keliling gitu ya. Nah, akhirnya begitu suruh keluar, ini kita nggak tahu apakah cerita Israiliyat apa benar Allah alamnya. Nabi Idris bikin trik sengaja ngelabuin malaikat. Oh sudah keluar, sudah saya ketinggalan. Ya, bukan ketinggalan nih masuk lagi mau keluar lagi kita gitu. Ya. Tapi intinya Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari Asyura. Ya. Kemudian wastawat safinatu Nuh alal judi yaum Asyura. Bersandarnya perahu Nabi Nuh di dataran Judi itu nama satu wilayah, itu juga di hari Asyura. Nabi Nuh ini Nabi yang dakwahnya lama 950 tahun. Bayangin dakwah 950 tahun. Ahbab baru berapa tahun? 2015 baru 6 tahun dakwah di Ahbab. Ini 950 tahun dan gak pernah dapat bayaran apa-apa. Maksudnya masih dapat bisyarah tiap bulan. Nabi Nuh gak ada. Ya, buru-buru amplop, buru-buru berkat kagak ada. Kita masih enak tiap bulan kadang somai. Kemarin bakso. Malamnya apa menunya? Gak ada. Indomie telur. Mie ayam, aduh, abang mah dimanjakan dengan konsumsi. Ya. Ngajinya aja masih kadang-kadang. Udah konsumsinya dipaksain. Ya, Masya Allah. Nabi Nuh luar biasa sabarnya. Akhirnya udah habis kesabaran Nabi Nuh. Ya, sampai Nabi Nuh berdoa. Doanya itu dahsyat, pendek tapi menyeramkan. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Udah itu dong doanya. Ya Allah, jangan sampai Engkau sisakan satu rumah pun di atas muka bumi ini yang termasuk rumah orang kafir. Habisin semua. Doanya Nabi Nuh. Ya, kalau Engkau biarkan mereka hidup, yang ada mereka bakal nyesatin orang lain dan akan melahirkan anak-anak yang juga durhaka kepada Engkau. Kafir juga, udah habisin aja ya. Oh, Nabi kalau udah doa serem. Untung Nabi kita Muhammad gak begitu. Ya kalau suruh habisin, waduh, ya habis semua Muhammad. Akhirnya diutuslah gitu ya air. Nabi Nuh disuruh bikin perahu dan saat itu orang gak kenal perahu sama sekali. Dalam kitab yang satu kitab itu saya pernah baca, orang pertama yang bikin perahu Nabi Nuh. Ya. Beliau nggak tahu caranya, ya disuruh nanam pohon dulu. Ya, ada benih dari surga, tanam pohon cepat tumbuh. Ya, lalu dikirimlah Jibril sebagai arsitek, ngajarin Nabi Nuh. Nabi Nuh yang kerja, dibantu sama anak-anak yang bikin perahu. Orang-orang baru bingung, aduh apaan nih, gila bikin apa nih gitu. Sampai itu perahu dilemparin tai sama kaumnya. Ya, Nabi Nuh sabar aja. Ntar lihat aja, Nabi Nuh. Ya, benar aja. Begitu tainya banyak banget di kapal, orang-orang kaumnya itu kena penyakit. Ya, kata tabibnya, ya minta sama Nuh bisa ngobatin. Kata Nabi Nuh, obatnya tuh tai ente, peperin aja. Tai peperin lagi, sembuh beneran. Nabi Nuh luar biasa. Ya, mukjizat dari lalu. Ya, nah, ini Nabi Nuh ketika hujan. Itu nggak cuma hujan dari atasnya, itu dari bawah keluar mata air. Itu dari tanah keluar air, dari langit keluar air. Itu, ya, Masya Allah, itu hujan lamanya. Ya, ba'da'an makata al-ma' al-ardi 150 yawman. Setelah air itu ada di atas permukaan bumi selama 150 hari. Ya. Wa nazala al-ma' fi 40 yawman bilayaliha. Itu hujan ya turun selama 40 hari 40 malam hujannya. Ya, fa kana al-ma'ul 'uyun asfar wa ma'us sama' ahmar. Air yang berasal dari tanah itu warnanya kuning dan air yang turun dari langit warnanya merah. Ini seremnya itu air. Kalau putih mah masih bening.
merah sama kuning jadi Fanta ya. Fanta yang merah sama kuning itu. Masya Allah. 40 hari hujan dari bawah keluar air. Gimana nggak banjir? Ya, kita aja sehari Jakarta banjir, nggak nyampe sehari banjir Jakarta. 40 hari 40 malam dan itu deras, bukan main-main hujannya. Memancar tuh. Itu air di daratan itu 150 hari, bayangin. Berarti 5 bulan. 5 bulan tuh air. Ya. Nah, Nabi Nuh ini ketika air udah mulai keluar, orang-orang pada naik ke gunung. Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an. Ya, kata Nabi Nuh, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hai anakku, sini naik sama kita. Nih sama saudara-saudara kamu nih, ada Sam, ada Ham, ada Yafis, anak Nabi Nuh bersama istri-istrinya dan pengikutnya. Ini pengikutnya ada yang bilang 18 orang, ada yang bilang 40 orang, ada yang bilang 70 orang. Pokoknya enggak banyak lah intinya. Ya. Kata anaknya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak, saya enggak mau ikut sama ayah. Saya mau naik ke gunung, nanti saya selamat di atas gunung. Kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Enggak ada yang selamat hari ini kecuali yang dapat rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Fahala bainahuma al-mawju fakana minal mukhrajin, kata Allah. Bagi ngomong begitu lagi diskusi. Nabi Nuh di perahu, anak naik gunung, tiba-tiba ada ombak besar memisahkan antara mereka berdua, tenggelamlah Kan'an bersama orang-orang kafir. Waduh ya. Nabi Nuh waktu itu sedih ya, biar kata anak kafir juga anak namanya kan. Ya. Kata Nabi Nuh, qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya. Ya Rabb, itu kan anak saya. Gitu kan? Anak saya itu masuk keluarga saya. Ya. Masa enggak diselamatin? Apa kata Allah? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Innahu 'amalun ghairu shalih fala tas'alni ya an syai'in ma laysa laka bihi 'ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Hai Nuh, itu kan enggak termasuk keluarga kamu. Amalnya enggak baik, ada orang kafir. Tuh, makanya dalam Islam itu orang kalau beda agama sama orang tuanya enggak dapat warisan. Kan anak ya enggak dapat warisan. Nanti kafir. Kata Allah, jangan minta sesuatu sama saya yang kamu nggak tahu ilmunya. Gitu. Saya menjaga kamu Nuh, ya jangan sampai jadi orang-orang bodoh. Ditegur sama Allah. Jadi minta sesuatu itu kata Allah, jangan yang ente nggak tahu ilmunya. Dia bukan keluarga ente walaupun darah daging. Akhirnya Nabi Nuh minta maaf sama Allah. Maafin saya Allah, kalau saya minta sesuatu yang saya nggak pantas untuk minta. Makanya kemarin waktu di syarah Firdaus ya, waktu Asma kan salah satu ada doa, jangan minta sesuatu yang mustahil. Ya nggak pantas nanti minta macam-macam yang nggak mustahil. Ya. Baik, ini Nabi Nuh itu terombang-ambing di lautan di air 150 hari dan baru mendapatkan daratan itu yaitu di hari Asyura. Ya, di hari Asyura tuh. Jadi kalau kita hitung mundur Muharram, ya berarti mundurnya Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal, Ramadan, Sya'ban. Ya, dari mulai Sya'ban banjir tuh. Berarti 5 bulan banjir. Masya Allah. Dan itu banjir sedunia, bukan banjir lokal ya. Yang kita pikirin cuma daerah Nabi Nuh doang, enggak, sedunia. Nabi Nuh itu terapung-apung enggak ada mudaratan. Bayangin stok makanan kan habis. Yang naik gak cuma orang, semua binatang naik. Sepasang-sepasang. Dibatasin, kalau dibatasin penuh. Tapi mungkin kalau kayak semut mungkin gak sepasang, kali semut bisa banyak. Semut, kutu tuh, ya kan banyak gak apa-apa itu. Mau yang gede-gede gak bisa, sepasang-sepasang aja. Mungkin lu pakai tiket kali ya, di absen. Ya, di absen sama Nabi Nuh. Kuda yang terbaik itu ambil. Setiap jenis kuda ini naik. Ya, Masya Allah, perahu gede banget. Mendaratnya di daerah namanya Judi, ya. Judi bukan lagunya Rhoma Irama, Judi, Jaya kan gitu kalau berhenti pakai mobil tuh, ya gitu. Anak pernah lihat Jaya di Impres, wah Jaya nih, suaranya enak juga Jaya, benar-benar kan, biasa Jaya. Ya ini Judi nama tempat, dan itu khilaf ulama. Yang salah satu pendapatnya mengatakan Judi itu ada di Yordania. Ada yang bilang di Turki, ada yang bilang di Yordan. Karena saya waktu transit di Yordan tuh nginep 3 malam di Yordan itu jalan-jalan. Nah itu kita tur tuh, bayar gitu ya. Ada guide-nya, diantarkan satu wilayah
Yang bilang, ya Mister, ini tempat mendaratnya perahu Nabi Nuh, Yordan. Jadi bentuknya lembah itu kayak perahu gede. Oh, masuk akal juga kan pikiran kita gitu ya. Tapi ada pendapat di Turki, gitu ya. Dari satelit kelihatan tuh. Kayak begitu ya. Di Yordan juga gitu sama kayak ada di satelit. Kita kan dia kayak perahu, betul di atas. Kayak perahu gede gitu ya. Nah itu. Dan dia nunjukin itu yang warnanya putih itu Palestina. Jadi kelihatan Palestina itu dari atas bukit Yordania. Ya. Lalu kita dibawa ke Bahrul Mayyit, Laut Mati, tempat kaumnya Nabi Lut diazab. Sebenarnya makruh bagi tempat itu, cuma jadi tempat wisata ya udah. Itu air lautnya asinnya luar biasa, mendekati pahit. Dan orang yang nggak bisa berenang seperti saya bisa ngambang di situ. Jadi saya ngerasain ngambang gaya di situ doang udah. Tiduran saya dulu asik banget di Jakarta, Indonesia nggak bisa ngambang. Tenggelam dulu di situ ngambang asik ya. Terus pergi ke Gua Ashabul Kahfi di Yordan juga kita dapat baca Fatihah di situ ya. Mau pergi ke Petra, ada Petra tuh gunung dipahat semua orang dulu ya sampai jadi rumah. Cuma waktu nggak cukup duit mepet pasirnya. Udahlah, yang itu nggak usah Petra, kapan-kapan dah. Mungkin ntar bulan madu sama istri kali ke Petra gitu ya. Gitu. Nah ini Nabi Nuh 5 bulan terapung-apung. Kemudian di kitab ini diceritakan perahu itu dengan izin Allah bisa berbicara saat itu ketika lagi mengambang itu. Dia mengatakan la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Anas safina, sayalah perahu. Allati man rakibani naja, orang yang menaiki saya akan selamat. Orang yang tidak naik dengan saya akan tenggelam. Dan tidak akan bisa masuk ke dalam saya kecuali ahli ikhlas, orang yang ikhlas bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Nabi Nuh memanggil dari atas perahu itu, apa sih perahu itu namanya? Bagian atasnya? Dek gitu ya, dek perahu atas tuh. Dia manggil tuh, Ayatul wuhus ar-ra'iyah was-siba ad-dariyah wat-tuyur at-ta'irah halummu lisafina al-munjiyah. Kata Nabi Nuh ketika udah mulai naik, binatang-binatang, burung-burung, hewan-hewan buas, ayo kesini semua. Masuk, yang mau selamat, masuk. Oh, antri itu binatang. Memberi panggilan Nabi Nuh, yang selamat, yang masuk selamat. Ya. Ini katanya panjangnya dan lebarnya ya, ulama khilaf. Ada yang mengatakan panjangnya itu 1000 zira. 1 zira kurang lebih 50 cm, 48 lah, ketika Nabi 50 cm lah. 50 dikali 1000 berarti 50.000 ya. 50.000 cm. Ya, dibagi 100 berarti 500 meter. Kurang lebih setengah kilo panjangnya perahunya juga. Ya. Kemudian faghatta ma minha 300 zira faraqibha yawm al-arbi'a 12 min Rajab wa qila faghatta ma minha 300 zira. Nah ini ketutup, itu kan panjang perahunya tuh. Ketutup air sampai sepanjang 300 zira. Ya saking tingginya itu air. Dia mulai naik perahu itu yaumul arbi'a, hari Rabu, 12 Rajab, 12 Rajab. Rabu ya 12 Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, benar Muharram. 10 Asyura, 5 bulan pas. Ya. Masya Allah. Dan perahu itu katanya dibikin oleh Nabi Nuh dengan 124.000 papan. Perahunya itu. Setiap papan tertulis nama nabi-nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jumlah nabi itu 124.000 menurut pendapat yang terkuat. Ya. Ketika sudah selesai 124.000 masih kurang, ternyata kurang 4 papan lagi. Ditambahin lagi 4 papan, akhirnya diambil lagi 4 papan, namanya ditulis namanya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, maka sempurnalah kapal itu menjadi kapal yang kuat. Nah, ini barang siapa katanya yang mengimani nabi-nabi semuanya itu dan cinta kepada 4 sahabat Rasulullah ini, maka hatinya akan selamat dengan tauhid, akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, ini diantara peristiwa Asyura. Nabi Adam dipilih jadi khalifah, Nabi Idris diangkat ke langit,
Nabi Nuh bersandar perahunya di hari Asyura. Ya. Kemudian peristiwa lain, wattakhadallahu Ibrahim khalila yaum Asyura. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasihnya itu di hari Asyura. Ya, pangkatnya Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman atau Khalilullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi kita Muhammad SAW Habibullah. Diangkat jadi Khalilullah itu di hari Asyura. Ini hari yang berbahagia buat Nabi Ibrahim. Ya, dipilih jadi Khalilullah. Kemudian wa ghafarallahu li Daud yaum Asyura. Allah mengampuni Nabi Daud, memaafkan Nabi Daud di hari Asyura. Nabi Daud punya salah apa Ustaz? Nabi Daud sebenarnya nggak punya dosa, semua Nabi nggak punya dosa. Cuma hal yang dilakukan ini nggak pantas saja di mata Allah. Kenapa? Karena menurut riwayat itu Nabi Daud punya istri waktu itu 99. Istri Nabi Daud. Ya. Jadi kalau kiai istri banyak ya wajar. Ya. Kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya. Selain mewarisi ilmunya, mewarisi menikahnya. Gitu. Jadi aib kalau kiai istri satu. Ya. Dia ngomong dulu Ustaz. Dari satu. Masya Allah. Nabi Daud 99. Nabi Sulaiman bahkan dalam riwayat itu 300 istrinya. Dalam riwayat 1000 istrinya. Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Itu anak yang hebat ngalahin bapaknya itu, ya. Jarang-jarang. Nah, udah punya 99 istri. Satu ketika lagi melewati jembatan ada sungai, ngelihat perempuan lagi nyuci dan cantik. Nabi Daud ya manusiawi, nabi manusia. Senang sama perempuan aja. Dan itu bukan aib, bukan salah. Ya. Kiai demen perempuan salah kan? Enggak salah. Yang enggak salah kalau demen laki. Kayak apa? Demen perempuan, laki demen perempuan, wajar. Nabi Daud senang. Akhirnya nanya, itu perempuan siapa? Kata pasukannya, kata ajudannya, oh itu istrinya si fulan, ya Rasulullah. Ya. Akhirnya Nabi Daud itu memanggil suaminya dan ditugaskan untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mati di medan perang. Kalau udah meninggal dunia, kan jadi janda. Boleh enggak dinikahi janda? Boleh, kalau enggak boleh. Janda cakep, janda jelek aja boleh, apalagi cakep. Nah, akhirnya benar. Ini suaminya dipanggil seorang Rasulullah, dipercaya sebagai pasukan perang, bangga dong. Dipilih langsung, kirim perang. Oh, pengen jihad. Meninggal dunia sorga. Oh, ini orang perang jalan Allah. Ya. Benar saja meninggal dunia suaminya, jadilah janda. Ya, setelah jadi janda, akhirnya dinikahi oleh Nabi Daud. Genap istrinya 100. Kejadian itu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus 2 malaikat datang ke Nabi Daud minta dipecahkan permasalahan mereka berdua. Akhirnya malaikat berbentuk manusia ngomong, "Ya Rasulullah," kan Nabi Daud itu selain Rasulullah raja. Ya, jadi hukum ada sama beliau. "Ya Rasulullah, inna hadza akhi lahu 99 na'jah wa liya na'jatun wahidah. Faqala akfirniha." Ya. Katanya, "Wahai Rasulullah, ini saudara saya. Dia udah punya 99 onta. Saya cuma punya 1. Dia masih pengen onta saya juga. Coba gimana bergantung?" Kata Nabi Daud, "Wah, ente banget tadi. Masa gak cukup udah punya 99? Masih ngambil juga 1? Iya, itu dia makanya." Nabi Daud begitu memutuskan itu pikir, berarti gua sama nih. Punya 99, masih punya pengen istri bini orang atau orang yang cuma punya 1. Akhirnya satu Nabi Daud merasa sadar, ditegur oleh Allah melalui pertanyaan malaikat tadi, ya, berbentuk manusia, ya disuruh. Nah, akhirnya Nabi Daud sujud. Wa kharra raki'an wa ana. Nabi Daud sujud lama banget. Ya, sujud Nabi Daud. Akhirnya Allah terima taubat Nabi Daud dan itu diterima taubatnya di hari Asyura. Ya, itu peristiwa Nabi Daud. Wa raddallahu 'ala Sulaiman mulkahu fi. Peristiwa di hari Asyura juga Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman di hari Asyura. Emang kenapa Nabi Sulaiman kerajaannya pernah diambil? Jadi begini, Nabi Sulaiman itu pernah berperang melawan seorang raja dan membunuh raja tersebut. Lalu menikahi anak perempuan raja tadi. Dan anak perempuan ini Jabilah, cantik. Oh, ya. Wajar dong, ya. Kalau raja menang dapat tawanan dinikahin, lagi cakep. Kalau jelek kau enggak kasih ajudan, ini cakep, ya. Jangan Nabi Sulaiman. Mungkin
Ya, Ustaz Komar begitu juga. Kalau jadi raja, yang terserah itu jangan. Di markas ini repot ini. Kalau nyampe di kamar, kalau nggak dapat jatah ntar ya. Fasolat tabki, maka benih nangis nih. Lailan di malam hari, wa naharun siang hari. Ini anak ingat bapaknya meninggal, ya. Walaupun dia dinikahi sama Nabi Sallallahu nangis siang malam nangis. Ini mikirin bapaknya. Akhirnya, ya. Fa'amarathu an ya'mur syayatin, maka dia memerintahkan an ya'mur syayatin bi an tamathala biha fa fa'ala fasajadat biha. Nah, ya. Ini perempuan datang ke setan, dan setan itu diperintahkan oleh perempuan yang jadi istri Nabi Sulaiman ini untuk berubah bentuk seperti bentuk bapaknya. Ya, maka setan nurut. Ya, begitu berubah jadi bapaknya, sujudlah ini anak perempuan di bapaknya selama 40 hari. Jadi Nabi Sulaiman nggak tahu ada orang yang sujud sama setan di kerajaannya 40 hari, dan dia nggak tahu. Ya, nah satu ketika itu kan nanti Nabi Sulaiman lalai. Ya namanya Nabi kan manusia juga, istrinya banyak, ya kan? Ya, orang kalau istrinya kan gilir, harus adil, gitu, ya. Gitu Gus, kalau istri banyak adil Gus. Jangan diikat bini muda mulu kan. Gitu, jadi nggak tahu tuh. Ya, bayangin kalau istrinya, kalau riwayat itu benar 300 lah kita ambil, jangan 1.000, 300 saja. Berarti kan ketemunya itu 3 tahun sekali. Ya, kalau setiap kali 1 gitu ya. Atau kalau tiap kali 2 kita tahu gimana caranya wawalan itu. Ya, nggak usah dipikirin juga, nggak usah. Ya, nggak bakal ngalamin dulu kita. Ada satu ketika Nabi Sulaiman sedang wudu, dia mencopot cincinnya. Cincin itu diserahkan kepada salah seorang istri beliau. Ketika diserahkan, datanglah setan menyerupai bentuk Nabiullah Sulaiman. Nah, ini perbedaan Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasulullah, "Wasyaitan la yatamatsal bi." Syaitan itu nggak bisa menyerupai saya. Tapi kalau Nabi lain bisa. Gitu ya. Berwujud seperti Nabi Sulaiman dan meminta cincinnya. Karena yang minta suaminya bentuknya bentuk Nabi Sulaiman, dikasih dong. Ya, dipakailah cincinnya, lalu duduklah setan ini yang bentuknya seperti Nabi Sulaiman di kerajaan Nabi Sulaiman, di singgasananya. Ya. Lalu setelah itu Nabi Sulaiman datang, ya, dan meminta cincin kepada istrinya. Kan dia baru selesai wudhu tadi. Ya. Maka istrinya bilang, kan tadi udah diambil bang, gitu kan? Tadi udah ngambil, dan sekarang ini kamu sebenarnya siapa ini katanya? Tadi udah diambil sama suami saya, dan suami saya udah duduk di singgasana. Istri sendiri bingung. Dilihat, oh iya benar, bentuknya sama kayak saya. Dan untuk bukti dia sebagai raja, cincinnya itu, sedangkan dia nggak punya. Orang kalau nanya, ente mirip dah, oke mirip. Cincin mana cincin? Kan nggak ada. Cincin raja. Kalau ini cincin, saya raja. Yang punya setan yang megang sekarang. Akhirnya Nabi Sulaiman kebingungan. Pergilah beliau menuju lautan. Ya, tinggal di sana, ya, dengan cara berburu, ya, kumpul sama para pencari ikan, nelayan, kumpul sama nelayan selama 40 hari. Ya. Nah, ini setan kan posisinya duduk di kerajaan Nabi Sulaiman. Itu orang kan namanya raja, ada orang rakyat datang minta hukum. Nah, salah satu yang aneh, setan ini menghukumi bahwasannya kalau istri sedang haid boleh disetubuhi. Padahal rakyat tahu Nabi Sulaiman nggak pernah ngizinin itu. Itu diharamkan di syariat Nabi Sulaiman. Sama seperti kita, istri lagi haid nggak boleh. Maka ketika ini Nabi Sulaiman palsu menghukumi seperti itu, manusia mulai gak percaya. Wah, ini jangan-jangan Nabi Sulaiman nih, kok hukumnya begini, berubah nih. Ya, akhirnya waqalu laisa hadza muslim, kata orang-orang, ini bukan hukum Nabi Sulaiman nih, ini dosa besar, ini nggak mungkin Nabi Sulaiman nih. Ya, akhirnya apa? Wa amma ba'da qita'ihi wa qabla fasliha. Akhirnya karena ketahuan dia bukan Nabi Sulaiman asli, terbanglah setan ini, setan bisa terbang dan melemparkan cincinnya ke lautan. Lalu cincin itu dimakan sama seekor ikan. Ya, ketika ikan itu ketangkap sama nelayan, ya, diserahkanlah cincin itu kepada Nabiullah Sulaiman. Dan ketika Nabi Sulaiman melihat, oh iya benar nih, ini cincin saya nih, cincin Nabi Sulaiman. Ya, wa'ada ila halihina, akhirnya kembalilah Nabi Sulaiman ke dalam ke kerajaannya. Gitu ya. Nah, itu peristiwa itu terjadi juga di hari Asyura. Nah, itu ya peristiwa yang ada di hari Asyura. Kemudian juga
Hari Asyura wa kashafa dhurru an Ayyub. Allah mengangkat derita Nabiullah Ayyub juga di hari Asyura. Nabi Ayyub kan seorang nabi yang kaya raya, ya, anak banyak, harta banyak, sukses lah dunia akhirat, sukses, rajin ibadah. Nih kalau begini enak nih, udah harta banyak, bini banyak, anak banyak, sukses dunia akhirat, ya, rajin ibadah. Kata iblis, ya Rabb, itu hambamu Ayyub itu ibadah karena engkau kasih fasilitas enak. Kalau engkau tarik nikmat engkau, enggak bakal ibadah. Kata Allah, coba aja tes, terserah mau diapain hamba saya Ayyub. Akhirnya iblis menghancurkan perkebunan Nabi Sulaiman. Habis, ya, perkebunnya hancur semua. Berubah nggak ibadah Nabi Sulaiman? Enggak berubah, tetap aja ibadah. Akhirnya anak-anaknya dicekek-cekekin sama iblis sampai mati. Ya, Nabi Sulaiman dan Nabi Ayyub enggak berubah ibadahnya. Ya, sampai akhirnya Allah berikan ujian yang berat, penyakit. Bertahun-tahun tetap ibadah. Nah, ini berarti ibadahnya bukan karena fasilitas, bukan. Karena memang senang, ya, ibadah, pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa nggak begitu? Lagi senang ibadah, lagi susah ibadah. Kadang saya aja kadang pribadi kalau lagi sumpah tuh kadang malas baca Quran jadinya. Lagi semangat dia. Tiba-tiba ada masalah apa gitu. Jadi baca Quran jadi malas-malasan. Berarti belum mencapai derajat cinta ibadah. Orang-orang soleh itu ibadah kayak makanan pokok bagi mereka. Kalau nggak ibadah kayak gimana rasanya? Ya. Nah, Nabi Ayyub itu akhirnya sakit dan diangkat penyakitnya itu oleh Allah di hari Asyura. Peristiwa berikutnya, wa kharaja Yunus min batni Hud ba'da 40 yawman. Keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan selama 40 hari di perut ikan, itu pun terjadi di hari Asyura. Emang gimana Nabi Yunus bisa masuk ikan? Jadi Nabi Yunus itu dakwah di kampungnya. Umatnya itu, kaumnya itu cuek, nggak berarti dakwah Nabi Yunus, ya, nggak ngikutin. Disuruh beriman nggak beriman. Ya, akhirnya Nabi Yunus bete. Ya, kesal, manusia kan ada kesal juga. Nabi Yunus kesal, ditinggalin ke kaumnya. Ya, ditinggalin kaumnya, akhirnya kaumnya itu begitu Nabi Yunus pergi, Allah ingin kirim azab ke kaum Nabi Yunus. Begitu melihat awan hitam gelap, wah mereka ketakutan. Ini gara-gara kita nggak beriman sama Yunus ini. Udah sekarang kita beriman kepada Allah. Ayo kita beriman. Akhirnya semua sama kamu beriman semua. Ya, dan akhirnya azabnya ditolak semua. Dia mah dibatalin, di cancel. Ya, akhirnya orang-orang nyari Nabi Yunus ingin menyatakan keimanannya dan ingin dididik diajarkan masalah agama. Nabi Yunus sudah nggak ada. Yang Nabi Yunus seperti mana? Pergi ke laut, pinggir laut, lalu dia ikut sebuah perahu, kapal, ada nahkodanya, ada penumpang lain. Di tengah-tengah laut tiba-tiba badai datang, badai besar. Kepercayaan orang dulu, kata nahkodanya, ini kalau begini biasanya ada orang, tiba-tiba orang cuacanya awalnya bagus, tiba-tiba jadi jelek. Biasanya ini ada orang yang Allah marah. Ayo diundi, jangan dulu diundi. Begitu diundi, yang keluar Yunus bin Matta. Kata nahkoda, nggak mungkin ini Rasulullah. Ya, kita masukin percayaan sama Yunus. Ini Rasulullah, nggak mungkin dia. Ulang. 2 kali Yunus bin Matta. Masukin lagi, ulang lagi Yunus bin Matta. Kata nahkoda, Nabi Yunus, ini gimana ini nama antum terus yang keluar? Nabi Yunus, ya mungkin saya salah sama Allah. Saya ninggalin kaum saya kurang sabar. Ya udah, yang lain karena udah keputusannya namanya saya keluar, saya masuk ke laut. Nyemplung Nabi Yunus ke laut. Begitu nyemplung laut, ya langsung dicaplok sama ikan. Yang disebut katanya para ulama sebagai ikan nun. Jadi ada surah nun, itu menurut sebagian ulama tafsir nama ikan yang ada dalam lautan. Ya, ikan nun. Nah, ini di perut ikan dibawa masuk ke dasar laut. Nabi Yunus. Bayangin dalam perut ikan. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah gelap di dalam perut ikan, gelap dengan kedalaman laut, gelap dengan cuaca malam. Ya, makanya kata Allah, zulumatin ba'duha fawqa ba'd. Ya, Nabi Yunus itu berada dalam kegelapan, di atas kegelapan. Dalam perut ikan, dalam laut, dia malam yang gelap. Nabi Yunus pasrah, sadar kalau dia salah. Ya, maka dia cuma bilang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang terus, la ilaha illa anta. Ini kata para ulama
tasbih yang luar biasa, zikir yang luar biasa, menggabungkan antara tauhid la ilaha illa anta, lalu tasbih untuk mensucikan Allah, subhanaka, lalu ikrar atas kesalahan kita, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu diulang-ulang. Ya. Akhirnya selama 40 hari 40 malam Nabi Yunus ya dikeluarkan dari perut ikan dan kembali ke kaumnya. Akhirnya dakwah di sana. Nabi Yunus selamat di hari Asyura. Wajtama'a Ya'qub bi Yusuf ba'da 40 sanah wa qila ba'da 80 sanah. Berkumpulnya Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf setelah terpisah 40 tahun. Atau riwayatnya mengatakan 8 tahun. Nabi Yusuf itu anak kesayangan Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub punya istri 2 ya, dari istri pertama anaknya 10, dari istri muda anaknya 2. Yusuf dan Bunyamin. Ya, yang 10 ada Lawi, ada ya nama-nama apa suku apa marganya orang Yahudi. 12 anak Nabi Ya'qub itulah yang jadi 12 warga orang Yahudi, ya. Nah, ini 10 orang anaknya ini ngiri akan sayangnya Nabi Ya'qub kepada Nabi Yusuf. Akhirnya mereka niat membunuh. Kata saudara yang satu, jangan dibunuh, la taqtulu Yusuf, ya. Fa'alquhu fil jangan dibunuh. Mendingan kita cemplungin aja ke sumur. Gitu. Ya kita cerita di surat Nabi Yunus dengan yang panjang itu. Dan insyaallah di Nur Yakin akan kita bahas itu, nggak tahu tahun berapa. Itu kan juznya juz 12, kita Nur Yakin baru juz 6. Juz 6 itu dari 2015 atau 2014. 6 tahun ya. Itu udah 6 tahun baru juz 6. Berarti kayak lebih 6 tahun lagi kita ngaji tafsir Nabi Yusuf. Ya. Itu akhirnya Nabi Yusuf terpisah ya. Dia cerita yang diangkat anak sama menteri Mesir ya. Akhirnya dibuat sama perempuan yang namanya Zulaikha. Walaupun Zulaikha itu dipertanyakan benar kan namanya Zulaikha gitu ya. Kan dia pernah ada sebutan namanya gitu ya. Ada ya? Ya, ada. Cuma di tafsir ada di hadis ada. Ya. Nah, akhirnya bertemu lagi dah Nabi Yusuf dengan ayahnya itu setelah terpisah. Ya. Nabi Yusuf itu sebelum ketemu Nabi Ya'qub mengirim bajunya, jubahnya ke saudaranya supaya dibawa ke bapaknya. Itu jubah belum nyampe rumah, kata bapaknya, inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Kok saya nyium bau Yusuf ya? Gitu. Padahal udah puluhan tahun. Ada yang riwayat 8 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun berpisah. Katanya qala innaka la fi dhalalikal qadim, kata anak-anak di rumah, aduh bapak masih aja mikirin Yusuf. Apa salah Pak? Salah ya. Bapak termasuk orang-orang yang sesat ya. Maksudnya udah enggak ada Yusuf itu, ternyata benar. Ya. Bisa diusap ke mukanya yang tadinya buta langsung bisa melihat lagi. Mukjizat Nabi Yusuf itu. Ya. Jadi ini Nabi Ya'qub awalnya nggak buta, cuma karena sering nangis ketika Nabi Yusuf, akhirnya retinanya buram jadi buta. Ya. Kayak orang katarak gitu ya. Akhirnya bisa melihat lagi. Nah, ini terjadi pertemuan itu terjadi di hari Asyura. Kemudian wa wulida Isa wa rufi'a ila sama. Ya, Nabi Isa lahir di tanggal 10 Muharram hari Asyura dan diangkat ke langit pun di hari Asyura. Nabi Isa dipikir disalib padahal enggak. Kata Allah wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka enggak pernah bunuh Nabi Isa, enggak pernah menyalib Nabi Isa, tapi Allah serupakan orang seperti Nabi Isa. Dia bilang Allah, jadi itu bukan Nabi Isa itu. Ya, Judas Iskariot kalau menurut riwayat itu diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Dan Rasulullah dalam hadis tentang hari kiamat, nanti Isa akan turun ke bumi, ya, dia akan membawa ajaran Nabi Muhammad SAW, dia akan membunuh babi, dia akan mematahkan salib dan mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang ada di bumi, dan dia nikah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dia juga yang akan berperang bersama Imam Mahdi mengalahkan Ya'juj Ma'juj dan Dajjal. Gitu ya. Ada filmnya tuh. Ya, ada lupa judulnya apa. Film Nabi Isa turun ke bumi. Keren itu. Turunnya di Syria. Tiba-tiba ada orang ngaku sebagai utusan Allah, ya. Itu mukjizat bisa macam-macam. Sekarang di Palestina, atau udah di Amerika. Gitu ya. Jadi orang Islam percaya, orang Yahudi percaya, orang semacam gitu. Padahal ya jauh dari itulah Nabi Isa, ya. Enggak sepadan sama itu. Wa tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah, Nabi menikahi Sayyidatina Khadijah 10 Asyura. Ya. Wa khalaqallahu samawati wal ard, Allah menciptakan langit-langit dan bumi, wal qalam, menciptakan qalam pulpen yang ada di Lauhul Mahfuz,
wa Adam wa Hawa, dan menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, kullu dzalika yaum Asyura. Semuanya di hari Asyura. Jadi bukan hari sembarangan, ya. Wa fihi taqumus sa'ah, bahkan katanya di hari Asyura ya akan terjadi kiamat. Wa qala al-Qurtubi, Al-Qurtubi bilang annaha taqumu yaumul Jum'ah. Ya, kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Ya. Berarti kalau kita gabungkan dua riwayat ini, hari Asyura yang Jumat bisa jadi kiamat. Jadi kalendernya kapan tuh? Hari Jumat, hari Asyura. Cuma kalau kalian mengatakan nanti hari Jumat, ya. Hari akhir itu, hari kiamat itu hari Jumat. Jadi ntar hari itu, ya, kenapa dikatakan hari akhir? Karena nggak ada malam setelah itu. Hari itu matahari akan terbit dari timur. Matahari akan terbit dari barat. Nah, biasanya dari timur ya. Itu barat di timur. Ketika itu orang berkebingungan. Matahari dari barat. Ini bakal jadi kiamat, baru sadar. Dan kalau matahari sudah terbit dari barat, taubat nggak akan diterima. Orang mau taubat sama Allah karena di hari itu orang, di zaman itu orang nggak ada yang kenal sama Allah. Nggak ada yang percaya sama Allah. Akhirnya saat itu berbondong-bondong beriman, taubatnya nggak diterima oleh Allah SWT. Nah, itu matahari setelah siang hari ya kembali lagi ke barat, lalu terbit lagi dari timur. Nah, di hari itulah, di hari Jumat itu terjadilah kiamat. Ya, kiamat kubro. Allah hancurkan seluruh alam semesta. Merinding ya. Mau itu luar biasa, bukan merinding lagi. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at Allah. Wa tata'u kullu dzati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzabullahi syadid. Orang kamu melihat ya tadhalu kullu murdi'ah. Ibu yang lagi nyusuin anak, kan namanya ibu sama anak sayang banget. Begitu melihat kiamat anaknya dilempar saking takut. Emak yang lagi hamil saking takutnya langsung keguguran semua, bayinya keluar saking takutnya. Ya. Nanti ngelihat orang-orang seperti mabuk, goyang-goyang semua ketakutan. Ada mereka apa? Ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan anak kecil yang melihat peristiwa kiamat langsung ubanan saking takutnya. Serem itu. Ya, goyangnya. Yang niup Israfil, trompetnya itu panjangnya dari timur ke barat. Ini bukan timur ke barat dunia ya, bukan bumi, bukan alam semesta, panjangnya. Yang trompetnya segitu, yang niupnya semana bayangin. Kalau trompetnya segitu nggak mungkin di timur kecil. Trompetnya gede banget. Ya. Trompetnya gede, yang niup gede, suaranya gimana bayangin itu. Makanya hancur semua alam semesta. Dulu waktu konser Metallica di Lebak Bulus, ada masih SD, masih di Jinawi. Anak naik ke atap tuh yang ke rumah, itu suara Metallica kedengeran, itu dari Lebak Bulus tuh, ya sampai ada kerusuhan kan, preman-preman dari apa nanti ngalamin itu mau nggak tahu ya orang yang pernah ya, itu preman-preman itu dari apa Tanjung Priok datang, wah rame tuh tim rusuh dijaga sama tank penjarahan, masya Allah gara-gara Metallica, ya. Emang lagunya enak-enak. Ya, asik gitu. Sweet night, enter night, wah asik. Dari Metallica, ya suara Sony aja sampai Haji Nabi kira-kira ada fokus gimana malaikat. Waduh, serem. Ya. Itu kekuatan suara itu kalau saking kerasnya kaca bisa pecah. Padahal nggak nyentuh, saking keras suara. Ini suara sangkakala Israfil. Jibril aja ketika menunjukkan bentuk aslinya itu bumi ketutupan sama Jibril, saking gedenya Jibril. Dan Muhammad sampai kaget dan pingsan. Begitu sadar kata Muhammad, Jibril gede banget. Kata Jibril, saya nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Israfil tuh yang dia trompet itu 70 kali lebih gede dari saya. Bilang Israfil. Wajar. Dan itu belum apa-apa dibanding Hamalatul Arsy. Wah, yang gondong arsy Allah. Dan beda lagi. Nah, kita mah nggak ada apa-apanya. Ya, kecil kita ini, nggak usah sombong dah kecil. Udah kecil belaku lagi. Ya, apa yang dibantuin? Ya. Nah, ini di Taurat sekarang apa ya? Semua ya. Tertulis di kitab Taurat. Barang siapa, ini bukan hadis ya, tertulis di kitab Taurat. Barang siapa yang puasa di hari Asyura, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Kalau di kitab ini ada di Taurat. Tapi kalau di kitab Irsyadul Ibad, ini katanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madini an Abdullah ibn Umar. Sama hadisnya. Man shom
Oh, enggak, kalau hadis begini bunyinya. Man shoma Asyura fa ka'annama shoma sana. Barang siapa yang puasa di hari Asyura, maka seakan-akan puasa setahun. Wa man tasaddaqa fihi, barang siapa yang sedekah di hari Asyura, maka kana kasodaqati sana, seperti sedekah setahun. Di hari Asyura, Kamis puasa, itu seperti puasa setahun. Ya, dari mulai besok pagi nih, teman kita sahur. Ya, Rabu, Kamis puasa. Itu seperti puasa setahun hari Asyura, dan dimaafkan dosa setahun sebelumnya. Kalau sedekah di hari itu sama seperti sedekah setahun. Dikit punya duit nggak? Mau duit? Enten deh sedekah tuh, ya. Kalau punya duit hari Asyura. Kalau nggak punya duit, kita sedekah sama Diki. Diki nggak punya duit, harus sedekah sama Diki. Tapi tunggu hari Asyura ya, jangan sekarang ya. Asyura ya. Itu yang sedekah hari Asyura seperti sedekah setahun. Jadi ngalir terus pahalanya. Oh, luar biasa. Ya. Kemudian di Taurat juga ada tulisan, wa man masaha fihi ala ra'si yatim a'tahu Allahu bi kulli sya'ratin syajaratan fil jannah 'alaiha min al-huli wal hulal ma ya'lamuhu illa Allah taala. Barang siapa di hari Asyura menyentuh kepala anak yatim, maka Allah akan memberikan kepadanya dengan setiap bilangan rambut satu pohon di surga, yang mana buahnya itu perhiasan-perhiasan surga, yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini karena ada riwayat ini, walaupun bukan hadis nih ya. Ini ada di kitab pertama, kitab Taurat. Maka ada Islam mungkin ya. Saya nggak tahu kalau ada hadis khusus masalah anak yatim. Lebaran anak yatim hari Asyura. Gitu. Nyentuh kepala anak yatim. Cuma ente jangan mengartikan secara secara harfiah saja. Oh, nyentuh kepala anak yatim. Berarti kita cari anak yatim pegang palanya. Enggak gitu juga. Ya. Jadi megang palanya iya sesuai harfiahnya begitu, terlaksana begitu. Cuma kita santunin dia, bantu dia, senengin dia di hari Asyura. Makin dari itu kalau anak yatim itu orang-orang nyiapin duit. Kalau anak yatim bagi-bagi kayak Arab lebaran gitu. Kalau orang Kristen mungkin kayak Halloween, trick or treat gitu ya, kasih permen. Jadi kalau orang Islam hari Asyura itu anak yatim bagi-bagi sedekah. Kita biasanya bikin acara ya 10 Muharram ya, lebaran anak yatim itu pada ngumpulin duit tuh. Kita sedekah bareng-bareng. Ini Ahbab tahun ini nggak bikin ya. Waktu kita bikin waktu lagi Ramadan, santunan yatim dan du'afa. Sebenarnya bagus juga kita bikin Ahbab tuh. Ya, santunan yatim dan du'afa di hari Asyura, gitu ya. Ini waktu udah mepet, ada duit ya gitu. Terus waktu juga persiapan ada ya. Saat ini kita bisa, kalau nggak bisa bikin acara ya kita cari anak yatim semampu kita. Satu anak, dua anak, tiga anak, ya kasih dia. Kemudian wa man tasaddaqa fihi fa ka'annama lam yatruk sa'idan illa a'tahu. Barang siapa yang sedekah di hari itu di kitab Taurat, maka seakan-akan dia tidak pernah menolak satu pengemis pun kecuali dia berikan. Jadi seakan-akan pahalanya kalau tiap ada orang ngemis datang ke kita, seakan-akan kita kasih terus. Wa man arsyada fihi dhallan mala'a Allah qalbahu nura. Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada orang yang sedang tersesat di hari Asyura, maka Allah penuhi hatinya dengan cahaya. Wa man kadhuma fihi ghaidhan katabahu Allahu minar radin. Orang yang bisa menahan amarahnya di hari Asyura, maka Allah tulis dia termasuk orang-orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man akrama fihi miskinan. Barang siapa yang memuliakan orang miskin di hari Asyura, akramahullahu yauma yud'u fi qabri, maka Allah muliakan dia di hari jasadnya diletakkan ke alam kubur, ke liang lahatnya. Begitu kita ditaruh di kuburan, gara-gara kita di hari Asyura memuliakan orang miskin, Allah muliakan kita di kubur kita. Dan hadisnya juga di sekarang hadis nih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wassa'a 'ala iyali wa ahlihi yaum Asyura, wassa'a Allahu 'alaihi sa'ira sanatihi." Barang siapa yang memberikan keluasan kepada istrinya dan keluarganya di hari Asyura, maka Allah luaskan bagi dia rezekinya sepanjang tahunnya. Jadi hari Asyura, saya kemarin dari pagi di lagi saya bilang, yang punya istri, punya anak, kecuali Maul, Dadi, Vicky, itu nggak bisa dah ya. Jadi kita nih yang punya istri, punya anak, ini siapin duit untuk hari Asyura, senangin anak istri kita. Semampu kita, nggak usah memaksakan diri. Mampunya berapa? Ya, mau apa nih? Buka puasa kan, pada puasa nih. Mau makan apa? Ya, tanya aja tuh. Habis mau apa? Kebab, beli kebab. Akhirnya sushi. Istri mau apa? Ya, sate kambing. Nah, nyenengin dia. Ya, ini kalau kita kasih keluasan istri, ada istri dan anak kita di hari Asyura, Allah luaskan rezeki kita sepanjang setahun. Ya, modalnya kecil,
untung gede. Ya. Lagi buat istri kita, buat anak kita, buat orang lain lagi. Lagi bisa bantu orang lain. Luar biasa. Ini hari Asyura. Baik, kemudian ini ada lagi beberapa amaliyah di hari Asyura, cuma ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Kalau puasa, sedekah, tausiah aliyah itu sepakat, oke. Cuma ada lagi amaliyah misalnya sholat 4 rakaat di hari Asyura, ini katanya bid'ah munkarah. Sebagian orang bilang di kitab ini jelas-jelas nih, Syarul Ibad bilang itu bid'ah munkarah yang usah dikerjain. Gak ada buat sholat hari Asyura, gak ada. Kalau ente mau sholat apa? Sholat mutlak aja, sholat sunat mutlak. Ya, tanpa ada embel-embel hari Asyura, sholat mutlak boleh. Ya, ada juga yang riwayat yang mengatakan mandi di hari Asyura. Kalau mandi di hari Asyura nggak akan sakit di tahun itu, kecuali meninggal dunia. Yang penyakitnya yang kena dia cuma meninggal dunia. Jadi kalau mau selamat dari corona, hari Asyura mandi. Ya. Nah tapi ini mukhtalaf ya, masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, ya ini kayaknya cuci jimat kalau orang Jawa, cuci keris. Nah, itu di Islam nggak ada ya. Barang siapa yang di hari Asyura memakai sifat mata, nggak akan kena penyakit mata selama setahun. Nah, ya waktu di pondok itu berobat sebagian santri itu pakai sifat mata sini, ismit, ya. Dan Rasulullah kadang pakai itu, ya Rasulullah itu pakai ismit. Ya. Baik, kemudian juga ada di kitab Kanjungan Jawa itu bersilaturahim, silaturahim khusus kepada para solihin, baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Itu mah nggak di hari Asyura juga, ya bagus. Bagi di hari Asyura, hari yang mulia. Nah, jadi kalau hal-hal yang seperti itu antum mau kerjain boleh, enggak boleh. Cuma yang tadi puasa, kemudian tausiah aliyah sama sedekah kalau bisa kita kerjain. Apalagi kalau yang tadi anak yatim ya boleh, apalagi tadi itu semua baik dari jeleknya. Ya. Kemudian dikatakan juga usahakan di hari Asyura di Yaumul Muharram jangan tinggalkan Yaumul Bid. Sebenarnya di tiap bulan 13, 14, 15. Ya. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, ya, tentang puasa apa nih yang kira-kira perlu saya kerjain, ya. Kata dia, kalau kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau kamu ingin puasa Nabi Daud, ya, jadi ini macam-macam puasa nih. Kalau ingin puasa Nabi Daud, beliau puasa sehari, buka sehari. Hari ini puasa, besok buka. Besok puasa, besok buka. Besok puasa, besok begitu. Nabi Daud puasa begitu. Mau ikutin itu boleh. Ya, ini pilihan pertama kata Abdullah bin Abbas. Kalau kamu mau puasanya anak beliau, siapa namanya Nabi Daud? Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman puasanya 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan, 3 hari di akhir bulan. 1, 2, 3 puasa, 13, 14, 15 puasa. Ya, 29, 30 atau 27, 29 puasa. Itu puasa Nabi Sulaiman. Ya. Kemudian kalau kamu ingin puasanya Nabi Isa, kata Abdullah bin Abbas, Nabi Isa itu puasanya ya sumud dahr, puasa sepanjang tahun. Ini banyak diamalkan oleh ulama-ulama kita yang baca dalail khairat atau dalail Quran atau yang tirakat, puasa sepanjang tahun kecuali di hari-hari yang diharamkan, Idul Fitri, Idul Adha, ya, kemudian Ayyamut Tasyrik, 5 hari itu nggak boleh, sisanya puasa. Nah, kuat nggak kira-kira tuh? Ya. Dulu waktu di pondok diajarin begitu puasa. Kemudian ini puasanya Nabiullah Isa, ya. Kemudian sebentar. Ada lagi katanya, kalau kamu ingin puasa seperti puasanya ibu Nabi Isa. Siapa ibu Nabi Isa? Siti Maryam. Beliau puasa 2 hari lalu buka sehari. 2 hari puasa, sehari buka. 2 hari puasa, sehari buka. Itu puasanya Siti Maryam. Kalau kamu ingin puasanya khairul bariyah, manusia terbaik yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka Rasulullah puasanya ayyamul bir, setiap bulan di tanggal 13, 14, 15. Ini puasa Nabi kita Muhammad SAW. Nabi gak pernah tinggalkan, baik lagi mukim ataupun lagi safar, gak pernah tinggalin. Jadi Nabi puasa 2, Senin Kamis sama Yaumul Bir, itu yang rutin beliau kerjakan tiap bulan. Ya, ada yang mingguan Senin Kamis, yang bulanan Yaumul Bir, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah kecuali di Zulhijjah.
Dzulhijjah mundur hitungnya. Bukan dari 13, dari 14, 15, 16. Kenapa mundur? Karena 13 masuk ayam tasyrik, jadi haram puasa. Nah, ini berbagai macam jenis puasa yang dianjurkan oleh Abdullah bin Abbas. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak kita tutup kajian kita dari jam 10. Soleh mana soleh lagi datang? Berarti nggak ada konsumsi? Ada tutup. Baik. Ada kita tutup dengan pertanyaan dengan baca surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, ya, menambah khazanah pengetahuan kita tentang ilmu agama, dan mudah-mudahan menambah kecintaan kita dalam memuliakan hari Asyura sebagaimana Allah memuliakan hari Asyura. Ayo kita muliakan hari Asyura minimal dengan puasa, tausiah dan dan sedekah, baik kepada anak yatim atau fuqara masakin yang punya harta lebih, bagi-bagi, yang punya sembako lebih masukin ke kantong, bagi-bagi itu, ya. Kan kadang kita acara-acara tahlilan banyak tuh, nggak habis-habis tuh, mie, teh, gula, ya. Bagi-bagi, taruh 2 bungkus, 3 bungkus, bagi, ya, bagi-bagi, biar sama-sama ngerasain kemuliaan hari Asyura, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah beri kita taufik hidayah, bisa mengisi hari-hari kita dengan ibadah, khususnya puasa sunnah, ya. Dan berharap dengan dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni rezeki dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan diberikan mati dalam husnul khatimah. Al-hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لم اكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عيدان طش السحب والحمد لله بالبادئ والتناهي والحمد لله في البادئ والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.